Dear friends, welcome to my video course on Research Aptitude Part 4. In this video lecture, we are going to learn on positivist and post-positivist approach in research. I am going to give it in English as well as in Tamil. I am sure you will enjoy this. This area is somewhat very important as far as net set examination is concerned. Something new, we need to understand these two concepts, namely positivism and post-positivism in research process. Let us, of course, I would like to introduce myself. I am Dr.I.JESU DOSS, S.J., a former associate professor and a research supervisor from St.Xavier's College of Education, Palayamkotti. And all along my life, I am just giving net coaching for students across the land. I am sure you will be also enjoying and profiting out of this. I am going to give almost all the units. So far, so many people have watched my video. Thank you very much for your presence. I'm sure you will be rewarded much with more insights that are to come soon, in the days to come. Thank you very much for your presence. Let us straight away enter into the topic. Positivism in research. That is, positivism is a philosophical and epistemological framework that has significantly influenced the field of research, particularly in the natural and social sciences. The positivism என்பது ஒரு தத்துவ மற்றும் அறிவாற்றல் கட்டமைப்பு. இது ஆராய்ச்சி துறையில் குறிப்பாக இயற்கை மற்றும் சமூக அறிவியலில் குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது. It emphasizes empirical observation and scientific methods to understand the world and generate knowledge. இந்த பாசிட்டிவிசம் அல்லது நேர்மறைவாதம் என்று தமிழிலே சொல்வோம். இது உலகத்தை புரிந்து கொள்வதற்கும் அறிவை உருவாக்குவதற்கும் அனுபவ உற்றுநோக்கல் மற்றும் அறிவியல் முறைகளை வலியுறுத்துகிறது. Scientific methods, empirical observations. What is the historical development of positivism? இந்த நேர்மறைவாதத்தினுடைய வரலாற்று பின்னணி என்ன? வரலாற்று வளர்ச்சி. Positivism emerged in the 19th century primarily through the works of Auguste Comte, a French philosopher and social theorist. French தத்துவஞானி மற்றும் சமூக கோட்பாளரான இந்த அகஸ்டே காம்டேயின் படைப்புகள் மூலம் பாசிட்டிவிசம் என்பது 19ஆம் நூற்றாண்டிலே தோன்றியது. Comte envisioned a systematic and empirical approach to studying society and believed that the same methods used in natural sciences could be applied to the social realm. சமூகத்தை படிப்பதில் ஒரு முறையான மற்றும் அனுபவ அணுகுமுறையை காம்டே கற்பனை செய்தார். மேலும் இயற்கை அறிவியலில் பயன்படுத்தப்படுகின்ற அதே முறைகளை சமூக மண்டலத்திற்கும் பயன்படுத்தலாம் என்று நம்பினார். இந்த புரோவய தன்மையை பற்றி இங்கு பேசுகிறார். அதைத்தான் நாம் இங்கு புரிந்து கொள்ள வேண்டும். He proposed a hierarchy of sciences with the sociology being the highest and asserted that understanding society's laws could lead to its improvement. அறிவியலுடைய படிநிலையை அவர் முன்மொழிந்தார். சமூகவியல் மிக உயர்ந்தது. மேலும் சமூகத்தினுடைய சட்டங்களை புரிந்து கொள்வது அதன் முன்னேற்றத்திற்கு வழிவகுக்கும் என்று அவர் வலியுறுத்தினார். Comte's ideas laid the foundation for positivism, emphasizing the importance of observable and measurable phenomena, objective data collection, and a scientific approach to analyzing societal dynamics. Later thinkers such as Emil Durkheim and Karl Popper further refined and expanded upon these concepts. இந்த தத்துவ இயலார் காம்டேயின் கருத்துக்கள் நேர்மறை தத்துவத்திற்கான அடித்தளத்தை அமைத்தன. உற்று நோக்கக்கூடிய மற்றும் அளவிடக்கூடிய நிகழ்வுகள், புறநிலை அப்ஜெக்டிவ், புறநிலை தரவு சேகரிப்பு மற்றும் சமூக இயக்கவியலை
இயக்கவியலை பகுப்பாய்வு செய்வதற்கான அறிவியல் அணுகுமுறை ஆகியவற்றினுடைய முக்கியத்துவத்தை காம்டேயினுடைய இந்த பாசிட்டிவிசம் வலியுறுத்துகிறது. பின்னர் எமிலி டர்கேம், கார்ல் பாப்பர் போன்ற சிந்தனையாளர்கள் இந்த கருத்துக்களை மேலும் செம்மைப்படுத்தி விரிவுபடுத்தினார்கள். வாட் ஆர் த கோர் பிரின்சிபிள்ஸ் ஆஃப் பாசிட்டிவிசம்? நேர்மறைவாதத்தினுடைய அடிப்படை கோட்பாடுகள் என்ன? இதை நாம் நன்றாக புரிந்து கொள்வோம். எம்பிரிக்கல் ஆப்சர்வேஷன், அதாவது அனுபவ உற்றுநோக்கல். Positivism is grounded in empirical evidence derived from direct observation and measurement of phenomena. Researchers strive to collect objective and factual data, allowing for replicability and verification of findings. அனுபவ உற்றுநோக்கல் நேர்மறைவாதமானது நிகழ்வுகளின் நேரடியான உற்றுநோக்கல் மற்றும் அளவீடு ஆகியவற்றிலிருந்து பெறப்பட்ட அனுபவ சான்றுகளை அடிப்படையாக கொண்டிருக்கிறது. ஆராய்ச்சியாளர்கள் புறநிலை மற்றும் உண்மை தரவை சேகரிக்க முயற்சி செய்கிறார்கள். இது கண்டுபிடிப்புகளுடைய ரிஃப்ளெக்ஷன், பிரதிபலிப்பு மற்றும் வெரிஃபிகேஷன், சரிபார்ப்புக்கு அனுமதிக்கிறது. ஸோ த எம்பிரிக்கல் ஆப்சர்வேஷன் என்று சொல்வது அனுபவ உற்றுநோக்கல். ஆகவே ஒரு ஆராய்ச்சியாளர் தானாக சிலவற்றை உற்று நோக்கி கண்டறிந்து அதனுடைய புறவய தன்மையை அவர் புரிந்து கொள்ளுகிறார். That scientific method, another characteristics of this positivism is this one. Scientific method. Positivist research follows the scientific method involving systematic procedures for hypothesis formulation, data collection, analysis and interpretation. This ensures a structured and organized approach to research. கருதுகோள் உருவாக்கம், தரவு சேகரிப்பு, பகுப்பாய்வு மற்றும் விளக்கத்திற்கான முறையான நடைமுறைகளை உள்ளடக்கிய இந்த நேர்மறை ஆராய்ச்சி அறிவியல் முறை பின்பற்றுகிறது. இது ஆராய்ச்சிக்கான கட்டமைக்கப்பட்ட மற்றும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட அணுகுமுறையை உறுதி செய்கிறது. So it's a scientific method. Scientific method means it follows certain rules and regulations. It follows certain structure that we have to understand. And third characteristic of this positivism is objectivity, புறவயத்தன்மை. Positivism advocates for the researchers a neutrality and a detachment from the subject of study, aiming to minimize personal biases and interpretations. Objectivity is seen as essential for obtaining reliable and valid results. நேர்மறைவாதம் ஆய்வாளருடைய நடுநிலைமை மற்றும் ஆய்வு பாடத்திலிருந்து விலகுதல், தனிப்பட்ட சார்பு மற்றும் விளக்கங்களை குறைப்பதை நோக்கமாக கொண்டுள்ளது. ஏற்கத்தக்க முடிவுகளை பெறுவதற்கு புறநிலை அவசியமாக கருதப்படுகிறது. Objectivity. The fourth characteristics will be quantitative analysis. Positivist research often employs quantitative methods emphasizing numerical data and statistical analysis. This facilitates the precise measurement and comparison of variables, contributing to the generalizability of findings. அதாவது நேர்மறை ஆராய்ச்சி பெரும்பாலும் அளவு முறைகளை, கணக்கீட்டு முறைகளை பயன்படுத்துகிறது. குவான்டிடேட்டிவ் அப்ரோச் எண் தரவு மற்றும் புள்ளி விவர பகுப்பாய்வு ஸ்டாலசிஸ் இவற்றை வலியுறுத்துகிறது. இது துல்லியமான அளவீடு மற்றும் மாறிகளின் ஒப்பீடு ஆகியவற்றை எளிதாக்குகிறது. கண்டுபிடிப்புகளுடைய பொதுமைப்படுத்தலுக்கு, ஜென்ரலைசபிலிட்டி, பொதுமைப்படுத்தலுக்கு இது பங்களிக்கிறது. ஸோ மோஸ்ட்லி இஸ் a quantitative analysis that we have to understand. The fifth one will be causality and determinism. Positivism assumes a cause and effect relationship between variables and emphasizes a determinism, implying that natural and social phenomena are governed by discernible laws and principles. Determinism என்று சொல்லுவது காரணத்தன்மை மற்றும் தீர்மானவாதத்தை கொண்டிருப்பது. இந்த நேர்மறைவாதம் மாறிகளுக்கு இடையே ஒரு காரணம் மற்றும் விளைவு உறவை எடுத்துக்கொள்ளுகிறது மற்றும் நிர்ணயவாதத்தை வலியுறுத்துகிறது. டிட்டர்மினிசம் இது இயற்கை மற்றும் சமூக நிகழ்வுகள் புரிந்து கொள்ளக்கூடிய சட்டங்கள் மற்றும் கொள்கைகளால் நிர்வகிக்கப்படுகின்றன என்பதை குறிக்கிறது. ஸோ இயற்கை மற்றும் சமூக, this is a determinism. So what is happening there is happening there, that way. Causality, காரண காரியங்கள். What are the key proponents of positivism?
மிக மிக முக்கியமான ஒரு நபர் அகஸ்டே காம்டே. Comte is regarded as the founder of positivism. He outlined the basic tenets of positivism, emphasizing the application of scientific principles to study and improve society. நேர்மறைவாதத்துடைய நிறுவராக கருதப்படுபவர் அகஸ்டே காம்டே. சமூகத்தை படிப்பதற்கும் மேம்படுத்துவதற்கும் எமிலி துர்கெய்ம் ஒரு முக்கிய சமூகவியலாளர். சமூக அறிவியலில் மேம்பட்ட நேர்மறை கொள்கைகள், அவர் சமூக உண்மைகளை படிப்பதை வலியுறுத்தினார் மற்றும் சமூக நிகழ்வுகளை புரிந்து கொள்ள அறிவியல் முறைகளை பயன்படுத்த வேண்டும் என்று அவர் வாதிட்டார். அதேபோல் கார்ல் Popper's philosophy of science emphasized falsifiability and empirical testing to validate or reject scientific theories. While not a strict positivist, his ideas influenced the development of positivist thought. கார்ல் பாப்பருடைய இவருடைய அறிவியல் தத்துவம், அறிவியல் கோட்பாடுகளை சரிபார்க்க அல்லது நிராகரிக்க பொய்த்தன்மை மற்றும் அனுபவ சோதனைகளை வலியுறுத்தியது. கடுமையான நேர்மறைவாதியாக இவர் இல்லாவிட்டாலும் கூட அவருடைய கருத்துக்கள் ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது. அடுத்து ஜான் ஸ்டூவர்ட் மில், an influential philosopher and economist, made very important contributions to positivist philosophy, particularly in the areas of inductive reasoning and empiricism. ஜான் ஸ்டூவர்ட் மில் இவர் ஒரு செல்வாக்குமிக்க ஒரு தத்துவ ஞானி மற்றும் பொருளாதார நிபுணர். பாசிட்டிவிஸ்ட் தத்துவத்திற்கு குறிப்பாக தூண்டல் பகுத்தறிவு, இன்டக்டிவ் ரீசனிங் மற்றும் அனுபவவாதம், தட் இஸ் எம்பிரிசிசம், இந்த பகுதிகளிலே அவர் குறிப்பிட்ட ஒரு பங்களிப்பை அவர் செய்திருக்கிறார். வாட் ஆர் த கிரிட்டிசிசம் ஆஃப் பாசிட்டிவிசம்? reductionism. Critics argue that positivism oversimplifies complex social and human phenomena by reducing them to measurable variables and numerical data, ignoring important qualitative aspects. எண் தரவுகளாக இந்த ஆராய்ச்சியை குறைப்பதன் மூலம், முக்கியமான தரமான அம்சங்களை புறக்கணிப்பதன் மூலம் அவற்றை மிகைப்படுத்துகிறது, அதாவது முடிவுகளை மிகைப்படுத்துகிறது என்று விமர்சகர்கள் வாதிடுகிறார்கள். அதாவது ரிடக்ஷனிசம் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அளவுக்கு அதிகமாக அந்த அறிவியல் ரீதியான அந்த சட்டத்திட்டங்களை, விதிகளை இதை பயன்படுத்துவ அந்த முழுமையான ஆராய்ச்சிக்கு வழிவகுக்காது என்று சில பேர் கருதுகிறார்கள். அதே போல் lack of subjectivity and context. Positivism tends to overlook the subjective experiences, cultural context and historical backgrounds that shape individuals and society, potentially limiting a comprehensive understanding of the studied phenomena. Lack of subjectivity and context, very important point here. அகநிலை மற்றும் சூழல் இல்லாமை. பாசிட்டிவிசம் என்பது தனிநபர்கள் மற்றும் சமூகங்களை வடிவமைக்கும் அகநிலை அனுபவங்கள், சூழல்கள் மற்றும் வரலாற்று பின்னணிகளை கவனிக்காமல் ஆய்வு நிகழ்வுகள் பற்றிய விரிவான புரிதலை மட்டுப்படுத்துகிறது. ஆகவே வெறுமனே இந்த சயின்ஸ் விரிவான புரிதல் என்பது ஆராய்ச்சிக்கு கிடைக்காது என்பது சில பேருடைய குற்றச்சாட்டு. அதே போல் neglect of values and ethics. Positivism often sidelines ethical and moral considerations, focusing solely on objective observations and measurements. Critics argue that research should account for ethical implications and societal values. ஸோ இதில் மதிப்பீடுகள் மற்றும் அறநெறி சார்ந்த விஷயங்கள் இருக்க போவதில்லை. ஏனென்றால் இது முழுக்க அறிவியல் சட்டத்திட்டங்களை, விதிகளை கொண்டு இது நடத்தப்படக்கூடிய ஒரு ஆராய்ச்சி என்பதால் இதிலே அறநெறி சார்ந்த கருத்துக்களோ இடம்பெறாது என்று சில பேர் கருதுகிறார்கள். அடுத்து assumption of value neutrality. The idea of complete objectivity and value neutrality in positivist research is challenged as researchers inevitably bring their biases and assumptions into the research process. இந்த நேர்மறை ஆராய்ச்சியிலே முழுமையான புறநிலை மற்றும் மதிப்பு நடுநிலைமை பற்றிய யோசனை ஒரு சவாலாக கருதப்படுகிறது. ஏனென்றால் ஆராய்ச்சியாளர்கள் தவிர்க்க முடியாமல் தங்கள் சார்புகளையும் அனுமானங்களையும் ஆராய்ச்சி செயல்பாடு. பாசிட்டிவிசம் இன் கண்டெம்பரரி ரிசர்ச். Quantitative research methods.
positivist principles continue to be highly relevant in quantitative research, providing a structured framework for conducting studies and producing reliable and numerical data. இந்த நேர்மறை கொள்கைகள் அளவு ஆராய்ச்சியில் மிகவும் பொருத்தமானதாக தொடர்கிறது. ஆய்வுகளை நடத்துவதற்கும் நம்பகமான எண்ணியல் தரவை உருவாக்குவதற்கும் ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட ஒரு சூழலை வழங்கு. ஸோ த குவான்டிடேட்டிவ் ரிசர்ச் மெத்தட்ஸ் அதற்கு இது வலு சேர்ப்பது தான் இந்த பாசிட்டிவிஸ்ட் அப்ரோச் இன் ரிசர்ச். அடுத்து interdisciplinary approach. Modern research often combines the positivist and interpretivist approaches, utilizing positivism for quantitative aspects and incorporating interpretivist elements for qualitative understanding and context. நவீன ஆராய்ச்சி பெரும்பாலும் நேர்மறை மற்றும் விளக்க அணுகுமுறைகளை ஒருங்கிணைக்கிறது. அளவு அம்சங்களுக்கு நேர்மறைவாதத்தை பயன்படுத்துகிறது மற்றும் தரமான புரிதல் மற்றும் சூழலுக்கான விளக்க கூறுகளை உள்ளடக்குகிறது. அதனால் ஒரு வகையில் பார்த்தால் குவான்டிடேட்டிவ் அண்ட் குவாலிட்டேட்டிவ் மெத்தட்ஸ் இரண்டுமே இதில் இணைவதற்கான ஒரு சாத்தியக்கூறு இருக்கிறது. அதே போல் மிக்சட் மெத்தட்ஸ் ரிசர்ச் என்று சொல்லுகிறோம். அதுவும் இந்த பாசிட்டிவிசம் மட்டுமே முழுமையாக ஆராய்ச்சியினுடைய அந்த முடிவுகளை முழுமைப்படுத்தும் என்று சொல்வதற்கில்லை. மாறாக இரண்டும் தரப்படுத்தப்பட்ட சோதனைகள் மற்றும் அளவீட்டு முறைகள் இரண்டையுமே இணைத்து செய்யக்கூடிய ஆராய்ச்சி பெரும்பாலும் நிலையான அல்லது நல்ல முடிவுகளை தரும் என்பது பல பேருடைய நம்பிக்கை. Mixed methods research. The integration of both quantitative and qualitative methods has gained traction, allowing researchers to capitalize on the strength of positivist approaches while addressing their limitations through qualitative inquiry. அளவு இது தரமான அலசி ஆராய்வதன் மூலமாக வரம்புகளை நிவர்த்தி செய்யும் பொழுது இந்த பாசிட்டிவிஸ்ட் அணுகுமுறைகளுடைய பலத்தை பயன்படுத்தி ஆராய்ச்சியாளர்களை அனுமதிக்கிறது. அவர்கள் ஒரு சிறந்த ஒரு ஆராய்ச்சியை செய்வதற்கான ஒரு சூழலை வழங்குகிறது. Then policy and decision making. In fields such as public policy and healthcare, positivist research plays a critical role in providing evidence-based data that informs policy decisions and improves societal outcomes. பொது கொள்கை மற்றும் சுகாதாரம் போன்ற துறைகளிலே கொள்கை முடிவுகளை தெரிவிக்கும் மற்றும் சமூக விளைவுகளை மேம்படுத்தும் ஆதார அப்ரோச் டு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் த வேர்ல்டு. விஞ்ஞான ஆராய்ச்சியினுடைய வளர்ச்சியிலே குறிப்பிடத்தக்க தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது இந்த நேர்மறைவாதம். உலகை புரிந்து கொள்வதற்கான ஒரு கட்டமைக்கப்பட்ட மற்றும் முறையான அணுகுமுறையை இது வழங்குகிறது. அதே போல் இட்ஸ் எஃபசிஸ் ஆன் remains relevant in contemporary research, particularly in the natural and social sciences. இந்த அனுபவ உற்றுநோக்கல், அறிவியல் முறைகள் மற்றும் அளவிடக்கூடிய தரவு ஆகியவற்றில் அதன் முக்கியத்துவம் சமகால ஆராய்ச்சியில் குறிப்பாக இயற்கை மற்றும் சமூக அறிவியலில் பொருத்தமானதாக உள்ளது. அதாவது சோஷியல் சமநிலையான அணுகுமுறையை இணைப்பதன் முக்கியத்துவத்தை அடிக்கோட்டு காட்டுகிறது. And also researchers and practitioners should critically evaluate the applicability of positivist principles within the specific context to ensure a robust and comprehensive understanding of the phenomena under investigation. ஆராய்ச்சியாளர்கள் மற்றும் பயிற்சியாளர்கள் அலசி ஆராய்கின்ற அந்த வழியிலே நிகழ்வுகள் பற்றிய வலுவான மற்றும் விரிவான புரிதலை உறுதி செய்வதற்காக அவர்களுடைய குறிப்பிட்ட சூழல்களுக்குள் நேர்மறை கொள்கைகளுடைய பொருத்தக்கூடிய தன்மையை விமர்சன ரீதியாக மதிப்பீடு செய்ய வேண்டும். வாட் இஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஹியர் கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு பகுதியாக இருக்கிறது. என்ன சொல்லுகிறோம் என்று சொன்னால், அதாவது அனலைஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த நிகழ்வுகள் பற்றி வலுவான மற்றும் விரிவான புரிதலை உறுதி செய்வதற்கு அந்த குறிப்பிட்ட சூழல்களுக்குள் நேர்மறை கொள்கைகளின் பொருந்தக்கூடிய தன்மையை விமர்சன ரீதியாக, அதாவது முழுமையாக எடுத்துக்கொள்ளாமல் அதை கிரிட்டிக்கல் அனாலிசிஸ் விமர்சன ரீதியாக அதை மதிப்பீடு செய்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்பதுதான் இந்த கருத்தினுடைய நோக்கம். சில கேள்விகளை நாம் முன்வைப்போம். வாட் இஸ் த பிரைமரி எய்ம் ஆஃப் பாசிட்டிவிஸ்ட் ரிசர்ச்?
நேர்மறை ஆராய்ச்சியுடைய முதன்மை நோக்கம் என்ன? டு எக்ஸ்ப்ளோர் சப் எக்ஸ்பீரியன்சஸ், அகநிலை அனுபவங்களை ஆராய. டு அன்கவர் ஹிடன் மீனிங்ஸ், மறைக்கப்பட்ட அர்த்தங்களை வெளிப்படுத்த. டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சோஷியல் ஃபெனமெனா த்ரூ அப்சர்வபிள் ஃபேக்ட்ஸ், உற்று நோக்கக்கூடிய உண்மைகள் மூலம் சமூக நிகழ்வுகளை புரிந்து கொள்ள. டு சேலஞ்ச் எக்ஸிஸ்டிங் சோஷியல் நார்ம்ஸ், தற்போதுள்ள சமூக விதிமுறைகளுக்கு சவால் விடுங்க. எது சரியான ஒரு பதிலாக இருக்க? வாட் இஸ் த பிரைமரி எய்ம் ஆஃப் பாசிட்டிவிஸ்ட் ரிசர்ச்? தட் இஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சோஷியல் ஃபெனமெனா த்ரூ அப்சர்வபிள் ஃபேக்ட்ஸ். தட் இஸ், உற்று நோக்கக்கூடிய உண்மைகள் மூலம் சமூக நிகழ்வுகளை புரிந்து கொள்வது என்பதுதான் பிரதான நோக்கம். த பாசிட்டிவிஸ்ட் ரிசர்ச், அதாவது நேர்மறைவாத டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் சோஷியல் ஃபெனமெனா focusing on objective measurable aspects. Which philosopher is often considered the founder of positivism? எந்த தத்துவ ஞானி பெரும்பாலும் நேர்மறைவாதத்தின் நிறுவனராக கண்டுபிடித்தவராக கருத? பாசிட்டிவிஸ்ட் ரிசர்ச். கோர் கேரக்டர்ஸ், மிக மிக முக்கிய பண்பு. கண்டிப்பாக இரவு படிப்பு இருக்கிறது. எனவே இரவு படிப்பிற்குரிய அனைத்து மாணவர்களும் தவறாமல் இரவு படிப்புக்கு நைட் ஸ்டடிக்கு வரும்படி அன்போடு வருகிறேன். நன்றி, வணக்கம். Sorry for the interruption. This is an announcement in the school. Which of the following is a core characteristic of positivist research? பின் வருவனவற்றில் இந்த நேர்மறை ஆராய்ச்சியின் முக்கிய பண்பு எது? Is it a subjective interpretation or அகநிலை விளக்கமா, அல்லது டிடெக்டிவ் ரீசனிங் துப்பறியும் காரணமா, அல்லது நெரட்டிவ் அனாலிசிஸ், இது ஒரு சொல்லாடல் வழியாக கொடுக்கக்கூடிய ஒரு காரணமா, நெரட்டிவ் அனாலிசிஸ் கதை வடிவில் கொடுக்கக்கூடிய காரணமா, எத்திக்கல் ரிலேட்டிவிசம் நெறிமுறை சார்பியல் வாதமா, எது உண்மையான பதிலாக இருக்கும்? டிடெக்டிவ் ரீசனிங் துப்பறியும் காரணம். Positivist research typically employs deductive reasoning, where hypotheses are tested through empirical observation and data analysis. அடுத்து, which of the following research designs is commonly associated with positivism? Case study, நிகழ்ச்சி ஆய்வு, grounded theory, அடிப்படை கோட்பாடு, randomized controlled trial, சீரற்ற கட்டுப்பாட்டு சோதனை, phenomenological research, நிகழ்வியல் ஆராய்ச்சி. Which of the following research design is commonly associated with positivism? That is a randomized controlled trial, சீரற்ற கட்டுப்பாட்டு சோதனை. Randomized controlled trials are a common research design in positivism, focusing on experimental and quantitative methods. இது ஒரு பொதுவான ஆராய்ச்சி வடிவமைப்பாகும். இது சோதனை மற்றும் அளவு முறைகளிலே இது கவனம் செலுத்துகிறது. ரேண்டமைஸ்டு கண்ட்ரோல்டு ட்ரையல் என்பது சோதனை மற்றும் அளவு முறைகளிலே கவனம் செலுத்துகிறது. Positivism assumes that there is a single objective reality that can be studied independently of the research perspective. This view is known as what? கீழே குறிப்பிட்டிருக்கின்ற அந்த நான் ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸ் எது சரியான பதிலாக இருக்கும்? அதாவது சொல்லுகின்ற பொழுது அது புறநிலை வாத, objective philosophy, objectivism in philosophy, in other words. So positivism assumes an objective reality that can be studied independently, often referred to as objectivism. Which of the following terms is used to describe the process of verifying research findings through repetition and replication? ஆராய்ச்சி கண்டுபிடிப்புகளை மீண்டும் மீண்டும் செய்தல் மற்றும் நகலெடுப்பதன் மூலம் சரிபார்க்கும் செயல்முறையை விவரிக்க பின்வரும் சொற்களில் எது பயன்படுத்தப்படுகிறது? It is generalizability or interpretation. It is reliability. Reliability in research refers to the consistency and the repeatability of research findings. ஆராய்ச்சி கண்டுபிடிப்புகளை மீண்டும் மீண்டும் செய்தல் மற்றும் நகலெடுப்பதன் மூலம் சரிபார்க்கும் செயல்முறையை விவரிக்க எந்த சொல் பயன்படுத்தப்படுகிறது? நம்பகத்தன்மை. வருவதை குறிக்கிறது. ஆராய்ச்சியில் மீண்டும் மீண்டும் செய்கின்ற பொழுது ஏறத்தாழ அந்த நிலைத்தன்மை உடைய முடிவுகள் வருவதை நாம் காண முடிகிறது. In positivist research, what is the primary goal of theory development?
to challenge existing theories, to uncover hidden meanings, to provide a foundation for empirical testing, to prioritize a subjective experience. எது சரியான பதிலாக இருக்க முடியும்? In positivist research, what is the primary goal of theory development? பாசிட்டிவிஸ்ட் ஆராய்ச்சி, நேர்மறைவாத ஆராய்ச்சியில் கோட்பாட்டு வளர்ச்சியுடைய முதன்மை இலக்கு என்ன? சரியான பதில் எதை சொல்ல முடியும்? டு ப்ரொவைட் அ ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் எம்பிரிக்கல் டெஸ்டிங், அதாவது அனுபவ சோதனைக்கான என்பதுதான் சரியான பதில். டு ப்ரொவைட் அ மேம்பாடு செயல்படுகிறது, அடிப்படையாக கோட்பாடு மேம்பாடு, தியரி டெவலப்மெண்ட் செயல்படுகிறது. அடுத்த கேள்வி, which of the following statements best represents the role of ethics in positivist research? Ethics are irrelevant in positivist research. Ethical considerations are secondary to research outcomes. Ethics are rest of research. Ethical guidelines hinder objective analysis. எது சரியான பதிலாக இருக்க முடியும்? Which of the following statement best represents the role of ethics in positivist research? நேர்மறை ஆராய்ச்சியில் நெறிமுறைகளின் பங்கை சிறப்பாக பிரதிபலிக்கின்ற அந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எது என்று சொல்லுகின்ற பொழுது, எத்திக்கல் கன்சிடரேஷன்ஸ் ஆர் எசென்ஷியல் இன் த கான்டெக்ட் ஆஃப் ரிசர்ச். நிச்சயமாக பங்கேற்பாளர்களுடைய நல்வாழ்வையும் ஆராய்ச்சி செயல்முறையின் ஒருமைப்பாட்டை உறுதி செய்வதற்கு நேர்மறைவாதம் உட்பட அனைத்து ஆராய்ச்சி அணுகுமுறைகளில் நெறிமுறை கருத்தாய்வுகள் முக்கியமானவை. இதுதான் கேள்வி. which of the following statement best represents the role of ethics in positivist research? அதாவது நிச்சயமாக அவசியம். அதனால்தான் வெறுமனே அந்த பாசிட்டிவிஸ்ட் ரிசர்ச் என்பது மட்டும் இல்லாமல் தரக்கூடிய அந்த அணுகுமுறையும் சில சமயங்கள் குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச் என்பதை இணைத்தே செய்யக்கூடிய ஒரு நிலை, அதுதான் முழுமையான ஒரு ஆராய்ச்சி வடிவம் என்று சொல்லப்படும். ஏனென்றால் வேல்யூஸ், எத்திக்கல் பிரின்சிபிள்ஸ் இருக்க முடியும் என்று ஆராய்ச்சியாளர் கருதுகிறார். அடுத்து அன்பு மாணவ கண்மணிகளே, இப்பொழுது இந்த என்ற நிலையை மட்டும் நாம் பார்த்திருக்கிறோம். அடுத்து நாம் பார்க்க இருப்பது போஸ்ட் பாசிட்டிவிஸ்ட் அப்ரோச். The post-positivist approach is a philosophical stance in research that emerged as a critique of positivism. பாசிட்டிவிசத்திற்கு பிந்தைய அணுகுமுறை, போஸ்ட் பாசிட்டிவிஸ்ட் அப்ரோச் என்பது பிந்தைய அணுகுமுறை என்பது ஆராய்ச்சியில் ஒரு தத்துவ நிலைப்பாடு. இது நேர்மறைவாதத்தின் விமர்சனமாக கருதுவது, கம்ப்ளீட்லி ஆப்போசிட் டு த பாசிட்டிவிஸ்ட் அப்ரோச். அங்கு புறவயத்தன்மையை பற்றி பேசினால் இவர்கள் சப்ஜெக்டிவிட்டி, தன்மய ஆராய்ச்சியை பற்றி பேசுவார்கள் இந்த போஸ்ட் பாசிட்டிவிஸ்ட் அப்ரோச். அதுதான் இரண்டுக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஒரு வித்தியாசம், வேறுபாடு. பாசிட்டிவிசத்திற்கு பிந்தைய அணுகுமுறை என்பது ஆராய்ச்சியில் ஒரு தத்துவ நிலைப்பாடு, ஒரு நேர்மறைவாதத்துடைய விமர்சனமாக கருதப்படுகிறது. பாசிட்டிவிசம் emphasized empirical observation and quantifiable evidence to uncover objective truths. Post-positivism acknowledges the role of subjectivity and interpretation in the research process. எப்படி புரிந்து கொள்கிறோம்? நேர்மறைவாதம் புறநிலை உண்மைகளை வெளிக்கொணர அனுபவ ரீதியான உற்று நோக்கலை வலியுறுத்துகிறது. arose in the mid-20th century as a response to the limitations of positivism. Positivism, based on the works of Auguste Comte, sought to apply scientific principles to social phenomena. Post-positivists, including philosophers like Thomas Kuhn and Karl Popper, challenged the idea from an objective, neutral observer and emphasized the influence of paradigms and theories on observation. In other words, subjective experience of the researchers is included in post-positivistic method of approach. அதைத்தான் நாம் இதில் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். அடுத்து ஒன்டாலஜி, எபிஸ்டமாலஜி, இதனுடைய கோட்பாடுகள், முன்னுதாரணங்கள் மற்றும் கேரக்டர்ஸ் என்னவென்று பார்க்கின்ற பொழுது, போஸ்ட் பாசிட்டிவிஸ்ட் ரெகக்னைஸ் தட் ரியாலிட்டி இஸ் காம்ப்ளெக்ஸ் அண்ட் மல்டிஃபெசட்டட். அதாவது யதார்த்தம் என்பது, அதாவது உலக உண்மை என்பது சிக்கலானது மற்றும் பன்முகத்தன்மை கொண்டது என்பதை இந்த போஸ்ட் பாசிட்டிவிஸ்ட் ரிசர்ச்சர்ஸ் ரெகக்னைஸ், தட் இஸ் பிந்தைய நேர்மறைவாதிகள் அங்கீகரிக்கிறார்கள். They reject the notion of a single objective reality that can be fully understood through empirical observation. அனுபவ ரீதியான உற்று நோக்கலின் மூலம் முழுமையாக புரிந்து கொள்ளக்கூடிய ஒற்றை புறநிலை யதார்த்தம் என்ற கருத்தை இவர்கள் நிராகரிக்கிறார்கள். இந்த போஸ்ட் பாசிட்டிவிஸ்ட் அப்ரோச்சில் இருக்கக்கூடியவர்கள் அதாவது கம்ப்ளீட்
objectivity. உலக உண்மை யதார்த்தத்தை பற்றிய நுணுக்கமான புரிதலை இவர்கள் முன்மொழிகிறார்கள். பல முன்னோக்குகள், டிஃப்ரெண்ட் பெர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் மற்றும் விளக்கத்தின் மனித அகநிலையின் பங்கு, சப்ஜெக்டிவ் கேரக்டர் ஆஃப் த ரிசர்ச்சர், இந்த மனித அகநிலையின் பங்கை இவர்கள் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். அதே போல் சப்ஜெக்டிவிட்டி அண்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன். அன்லைக் பாசிட்டிவிஸ்ட் who strive for objectivity, post-positivists emphasize the role of the researcher's subjectivity in shaping observations and interpretations. புறநிலைக்கு பாடுபடும் பாசிட்டிவிஸ்டுகளைப் போல் அல்லாமல் உற்றுநோக்கல்கள் மற்றும் விளக்கங்களை வடிவமைப்பதில் அகநிலையின் பங்கை பிந்தைய நேர்மறைவாதிகள் வலியுறுத்துகிறார்கள். Researchers acknowledge their biases and perspectives, aiming for a more transparent and reflexive research process. ஆராய்ச்சியாளர்கள் தங்கள் சார்பு மற்றும் முன்னோக்குகளை ஒப்புக்கொள்கிறார்கள், மேலும் வெளிப்படையான மற்றும் பிரதிபலிப்பு ஆராய்ச்சி செயல்முறையை நோக்கமாக கொண்டிருக்கிறார்கள். அதே போல் பார்ஷியல் ட்ரூத் அண்ட் fallibility. Post-positivists believe that it is impossible to attain absolute truth. உண்மையை அடைவது சாத்தியமற்றது என்று பிந்தைய நேர்மறைவாதிகள், போஸ்ட் பாசிட்டிவிஸ்ட் ரிசர்ச்சர்ஸ் நம்புகிறார்கள். Research findings are seen as approximations of reality, subject to revision and improvement. ஆய்வு கண்டுபிடிப்புகள் யதார்த்தத்தின் தோராயமாக பார்க்கப்படுகின்றன, திருத்தம் மற்றும் மேம்பாட்டிற்கு இது உட்பட்டது என்றே அவர்கள் கருதுகிறார்கள். The scientific method is viewed as a tool for generating theories that are subject to testing, refinement and potential rejection. விஞ்ஞான முறையானது சோதனை மற்றும் சுத்திகரிப்பு மற்றும் சாத்தியமான நிராகரிப்புக்கு உட்பட்ட கோட்பாடுகளை உருவாக்குவதற்கான ஒரு கருவியாக பார்க்கப்படுகிறது. அதாவது பாசிட்டிவிஸ்ட் ரிசர்ச்சர்ஸ் வியூடு சயின்டிஃபிக் மெத்தட் ஆஸ் கம்ப்ளீட் மெத்தட் ஃபார் ரிசர்ச். ஆனால் இந்த போஸ்ட் பாசிட்டிவிஸ்ட் ரிசர்ச்சர்ஸ் அதற்கு நேர்மாறான ஒரு கொள்கையை கொண்டது. அதாவது இந்த சயின்டிஃபிக் மெத்தட் என்பதை இன்னும் மாற்ற முடியும், அதை இன்னும் சுத்தப்படுத்த முடியும். அந்த இது சாத்தியமாக நிராகரிப்புக்கு சாத்தியமானது தான் இந்த சயின்டிஃபிக் மெத்தட் என்பது இவர்களுடைய ஒரு பார்வையாக இருக்கிறது. அதுதான் இரண்டுக்கும் உள்ள ஒரு வேறுபாடாக காணப்படுகிறது. What are the key principles of post-positivist research? Critical realism. Post-positivist research operates on the principle of critical realism, acknowledging an underlying reality that exists independently of our perceptions. இந்த போஸ்ட் பாசிட்டிவிஸ்ட் ஆராய்ச்சியானது விமர்சன யதார்த்தவாதத்தின் கொள்கையின் அடிப்படையில் செயல்படுகிறது. இது நமது உணர்வுகளிலிருந்து சுதந்திரமாக இருக்கும் ஒரு அடிப்படை யதார்த்தத்தை ஒப்புக்கொள்கிறது. Researchers strive to understand this reality through critical examination and interpretation, recognizing that our understanding is always partial and potentially fallible. ஆராய்ச்சியாளர்கள் இந்த யதார்த்தத்தை விமர்சன ஆய்வு மற்றும் விளக்கத்தின் மூலம் புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்கிறார்கள். நமது புரிதல் எப்போதும் பகுதியளவு மற்றும் தவறு செய்யக்கூடிய, எப்பொழுதுமே புரிதல் என்பது ஒரு சிறிதளவாவது அதில் ஒரு பொய்மைத்தன்மை இருக்கும், தவறு செய்யக்கூடியது என்று அவர்கள் நம்புகிறார்கள். அதைத்தான் அடுத்த கருத்திலும் நாம் பார்க்கிறோம். பிந்தைய நேர்மறைவாதம் அனுபவ சோதனை மற்றும் பொய்த்தன்மையை மதிப்பிடுகிறது. கோட்பாடுகள் மற்றும் கருதுகோளை ஒருபோதும் உறுதியாக நிரூபிக்க முடியாது என்று பிந்தைய நேர்மறைவாதிகள் வலியுறுத்துகிறார்கள். ஆதாரம் மற்றும் சோதனையின் அடிப்படையில் மட்டுமே அவை ஆதரிக்கப்படலாம் அல்லது பொய்யாக்கப்படலாம் என்பது அவர்களுடைய கருத்து. அதேபோல் மல்டிபிள் மெத்தட்ஸ் அண்ட் டேட்டா ரிசோர்ஸஸ். Post-positivist research encourages data sources, both quantitative and qualitative. Combining diverse methods enhances the depth and breadth of understanding and allows for a more comprehensive interpretation of complex phenomena. பல முறைகள் மற்றும் தரவு ஆதாரங்கள் பிந்தைய நேர்மறை ஆராய்ச்சி மற்றும் பல்வேறு ஆராய்ச்சி முறைகள் மற்றும் தரவு மூலங்களை பயன்படுத்துவதை ஊக்குவிக்கிறது. அதாவது பிந்தைய புரிதலின் ஆழத்தையும் அகலத்தையும் அதிகரிக்கிறது மற்றும் சிக்கலான நிகழ்வுகளின் விரிவான விளக்கத்தை அதை அனுமதிக்கிறது என்று இந்த போஸ்ட் பாசிட்டிவிசம் நம்புகிறது. ரிசர்ச் மெத்தட்ஸ் இன் போஸ்ட் பாசிட்டிவிஸ்ட் அப்ரோச், மிக்ஸ்டு மெத்தட்ஸ் அப்ரோச், இதை ஏற்கனவே நாம் பார்த்துருக்கிறோம். பல வகையான ஆராய்ச்சி முறைகளை இணைத்து செய்யக்கூடிய ஒன்று. அதாவது முழுமையான தரவுகள், முழுமையான அந்த விரிவான விளக்கங்கள், both subjective as well as objective methods are included in post-positivist
பாசிட்டிவிஸ்ட் அப்ரோச். அது ஏற்கனவே நான் பார்த்தது தான். அடுத்து கேஸ் ஸ்டடீஸ் ஆர் காமன்லி யூஸ்ட் இன் போஸ்ட் பாசிட்டிவிஸ்ட் ரிசர்ச் டு delve deeply into specific cases, examining them from multiple perspectives. அப்படின்னா கேஸ் ஸ்டடீஸ் ஆர் என்பது மிக மிக ஒரு சரியான முறை என்பது இந்த போஸ்ட் பாசிட்டிவிஸ்ட் ரிசர்ச்சர்ஸ் அவர்களால் கருதப்படக்கூடிய ஒரு உண்மை. ஏன்னா கேஸ் ஸ்டடி என்பதில் எல்லாமே இருக்கும், தரவுகளும் இருக்கும், விரிவான விளக்கங்களும் இருக்கும், ஆராய்ச்சியாளர் தன்மையப்படுத்தியும் சொல்ல வேண்டியிருக்கும் என்பதால் இதை போஸ்ட் பாசிட்டிவிஸ்ட் ரிசர்ச்சர்ஸ் ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். அதே போல் கான்டென்ட் அனாலிசிஸ் யூஸ்டு டு அனலைஸ் டெக்ஸ்டுவல், visual or audio data, identifying patterns and themes within the data. This method aligns with the post-positivist approach by allowing for the interpretation of data in its context. இது பகுப்பாய்வு, உரை, காட்சி அல்லது ஆடியோ தரவை பகுப்பாய்வு செய்ய உள்ளடக்க பகுப்பாய்வு பயன்படுத்தப்படுகிறது. தரவுக்குள் வடிவங்கள் மற்றும் கருப்பொருட்களை அடையாளம் காணும் இந்த முறையானது அதன் சூழலில் தரவை விளக்குவதற்கு அனுமதிப்பதன் மூலம் பிந்தைய நேர்முறை அணுகுமுறையுடன் ஒத்து போகிறது. வாட் ஆர் த கிரிட்டிக்ஸ் ஆஃப் போஸ்ட் பாசிட்டிவிஸ்ட் அப்ரோச்? பிந்தைய பாசிட்டிவிஸ்ட் அணுகுமுறைகளுடைய விமர்சனங்கள் அல்லது குறைபாடுகளாக சொல்லப்படுபவை எது? ரிலேட்டிவிசம் critics argue that the emphasis on subjectivity where all perspectives are considered equally valid. This challenges the notion of objective truth, can undermine the pursuit of knowledge. அதாவது சார்பியல் வாதத்திற்கு இது வழிவகுக்கிறது. அகநிலை மற்றும் விளக்கம் மீதான முக்கியத்துவம் சார்பியல் வாதத்திற்கு வழிவகுக்கும் என்று விமர்சகர்கள் வாதிடுகிறார்கள். அங்கு அனைத்து முன்னோக்குகளும் சமமாக செல்லக்கூடிய எல்லா பார்வைகளும், ஆராய்ச்சியின் அந்த பார்வைகளும் சமமாக ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக இருக்கும். இது புறநிலை உண்மை என்ற கருத்துக்கு சவால் விடுகிறது மற்றும் அறிவை பின்தொடர்வதை குறைமதிப்பிற்கு உட்படுத்துகிறது. வெறுமனே அந்த அறிவு மட்டுமல்ல, புலனறிவு சேர்கிறது இங்கே. அதாவது சப்ஜெக்டிவ் எவாலுவேஷன், சப்ஜெக்டிவ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் என்பதெல்லாம் இதில் சேர்ந்து வருகிறது என்பதை போஸ்ட் பாசிட்டிவிசம் சொல்லுகிறது. தென் complexity and practicality. The multiple methods and perspectives endorsed by post positivism can make research more complex and challenging to execute. It requires a high level of expertise and resources, making it less practical in certain research contexts. கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி சூழலில் இது குறைவான நடைமுறையை உருவாக்குகிறது, கொஞ்சம் கஷ்டமான ஒரு ஆராய்ச்சி முறை என்று சில பேர் கருதுகிறார்கள். வாட் இஸ் த சிக்னிஃபிகன்ஸ் ஆஃப் பாசிட்டிவிஸ்ட் அப்ரோச்? இம்ப்ரூவ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். அகநிலை, பல முன்னோக்குகள் மற்றும் விளக்கம் ஆகியவற்றின் பங்கை ஒப்புக்கொள்வதன் மூலம் சிக்கலான நிகழ்வுகளின் ஆழமான மற்றும் நுணுக்கமான புரிதலுக்கு இந்த போஸ்ட் பாசிட்டிவிசம் அனுமதிக்கிறது. அதே போல் என்ஹான்ஸ்டு மெத்தடாலஜிக்கல் ப்ளூரலிசம் அப்படி என்றால் என்ன? முறையியல் பன்மைவாதம். பல்வேறு ஆராய்ச்சி முறைகளின் ஒருங்கிணைப்பை ஊக்குவிப்பதன் மூலம் பிந்தைய நேர்மறை அணுகுமுறை முறையியல் பன்மைத்துவத்தை ஊக்குவிக்கிறது. தட் இஸ் நத்திங் பட் என்ஹான்ஸ்டு மெத்தடாலஜிக்கல் ப்ளூரலிசம். அதே போல் எத்திக்கல் ரிசர்ச் ப்ராக்டிசஸ் எம்பசைசிங் டிரான்ஸ்பரன்சி அண்ட் ரிஃப்ளெக்சிவிட்டி contributes to ethical research practices by encouraging researchers to acknowledge and manage their biases and subjectivity. அதாவது நெறிமுறை ஆராய்ச்சி நடைமுறைகள் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது வெளிப்படைத்தன்மை மற்றும் பிரதிபலிப்பு தன்மையை வலியுறுத்தும் பிந்தைய பாசிட்டிவிஸ்ட் ஆராய்ச்சியாளர்களை அவர்களின் சார்பு மற்றும் அகநிலையை ஒப்புக்கொண்டு நிர்வகிக்க ஊக்குவிப்பதன் மூலம் நெறிமுறை ஆராய்ச்சி நடைமுறைகளுக்கு இது பங்களிக்கிறது. நாம் ஏற்கனவே சொன்னோம், வெறுமனே அறிவியல் சார்ந்த ஆராய்ச்சி என்பது மதிப்பீடுகளுக்கு இடம் தராமல் இருக்கலாம் என்ற ஒரு கருத்தை தான் இந்த போஸ்ட் பாசிட்டிவிசம் சொல்லுகிறது. ஆகவே இரண்டும் இருக்க வேண்டும், அதாவது உண்மையும் இருக்க வேண்டும், அதில் அந்த அறநெறி சார்ந்த அந்த கருத்துக்களும் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆராய்ச்சி என்று சொன்னால் இது பன்முறை வழிமுறைகளை கை கொண்டு இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் இவர்களுடைய ஒரு நம்பிக்கை. அது நெறிமுறை ஆராய்ச்சி நடைமுறைகளுக்கு பங்களிக்கும் என்று இந்த போஸ்ட் பாசிட்டிவிசம் ரிசர்ச்சர்ஸ் நம்புகிறார். வாட் இஸ் த சென்ட்ரல் ஐடியா பிஹைண்ட் போஸ்ட் பாசிட்டிவிசம் இன் ரிசர்ச்? ஆராய்ச்சியில் பிந்தைய நேர்மறை இன்டர்பிரிட்டேஷன், அகநிலை மற்றும் விளக்கத்தின் பங்கை ஒப்புக்கொள்வது, ப்ரையாரிட்டைசிங் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரிசர்ச் மெத்தட், பரிசோதனை ஆராய்ச்சி முறைகளுக்கு முன்னுரிமை தருது,
ஸோ இதில் நான் பார்ப்போம், வாட் இஸ் த சென்ட்ரல் ஐடியா பிஹைண்ட் போஸ்ட் பாசிட்டிவிசம்? இட் இஸ் அக்னாலேஜிங் த ரோல் ஆஃப் சப்ஜெக்டிவிட்டி அண்ட் இன்டர்பிரேஷன். இதுவரைக்கும் நான் சொன்ன எல்லா கருத்துக்களும் இந்த ஒற்றை வரியிலே முடிந்து விடுகிறது. இட் இஸ் நத்திங் பட் அக்னாலேஜிங் த ரோல் ஆஃப் சப்ஜெக்டிவிட்டி அண்ட் இன்டர்பிரேஷன். அகநிலை மற்றும் விளக்கத்தின் பங்கை ஒப்புக்கொள்வது தான் போஸ்ட் பாசிட்டிவிசம் என்று சொல்லக்கூடிய பிந்தைய ஆராய்ச்சி அணுகுமுறை. த போஸ்ட் positivism recognizes that research is influenced by subjectivity and interpretation, in contrast to positivism, which seeks objective truths alone. Which philosophers work heavily influenced post-positivist thinking? எந்த தத்துவஞானியின் பணியானது பிந்தைய நேர்மறை சிந்தனை பெரிதும் பாதித்தது? நிச்சயமாக இம்மானுவேல் காண்ட். இம்மானுவேல் காண்ட், his philosophy, particularly his critique of pure reason, emphasizing the role of interpretation and the limitations of human knowledge. இம்மானுவேல் காண்டின் தத்துவம், குறிப்பாக தூய பகுத்தறிவு பற்றிய அவரது விமர்சனம், விளக்கத்தின் பங்கு மற்றும் மனித அறிவினுடைய வரம்புகளை வலியுறுத்துவதன் மூலம் பிந்தைய நேர்மறை சிந்தனைக்கான அடித்தளத்தை போஸ்ட் பாசிட்டிவிசம் ஏற்றுக்கொண்டது. Post positivism challenges the idea of a single objective reality and instead suggests what? Post positivism challenges the idea of a single objective. ஒரே, அதாவது உண்மை என்பது ஒன்று, அதாவது புறவயத்தன்மை வாய்ந்த உண்மை மட்டுமே உண்டு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த சிங்கிள் அப்ஜெக்டிவ் ரியாலிட்டி. ஸோ போஸ்ட் பாசிட்டிவ் challenges what? Reality can be understood through a combination of observation and interpretations. Post-positive challenges the idea of a single objective reality, and what does it suggest? It suggests a combination of observation and interpretation. உற்று நோக்கல் மற்றும் விளக்கம் தருதல், விரிவான விளக்கம் தருதல், அதில் சப்ஜெக்டிவிட்டி அடங்கியிருக்கிறது. தன்வய கருத்து என்பது அதிலே அடங்கியிருக்கிறது. ஸோ the reality can be understood through a combination of observation and interpretation. So post-positivism suggests that reality is understood through a blend of empirical observation and subjective interpretation, rejecting the notion of pure objectivity. இதில் தமிழில் இருப்பதை இனிப்பு மற்றும் விளக்கம் ஆகியவற்றின் மூலம் யதார்த்தத்தை புரிந்து, அதாவது உற்று நோக்கல் மற்றும் இன்டர்பிரட்டிவ் நேச்சர், தட் இன்டர்பிரட்டேஷன், விளக்கம் ஆகியவற்றின் மூலம் யதார்த்தத்தை புரிந்து கொள்ள முடியும். அடுத்து, போஸ்ட் பாசிட்டிவிஸ்ட் ரிசர்ச் ஆஃபன் எம்ப்ளாய்ஸ் which of the following research methods? Surveys and experiments, ethnography and case studies, deductive reasoning only, quantitative analysis exclusively. போஸ்ட் பாசிட்டிவிட்டி ரிசர்ச் எதை பயன்படுத்துகிறது என்று சொன்னால் எத்னோகிராஃபி அண்ட் கேஸ் ஸ்டடீஸ். அடுத்து, போஸ்ட் பாசிட்டிவிசம் அக்னாலேஜஸ் த scientific theories are tentative and subject to revision. It is tentative and subject to revision என்று கருதுகிறது. திடீரென்று கரண்ட் இல்லாமல் போய்விட்டது. மீண்டும் அடுத்த காணொளியில் நாம் சில கருத்துக்களை உற்று நோக்குவோம். ஒன்லி 2 கருத்துக்கள் இங்கே, அதை நான் மற்றொரு காணொளியில் உங்களுக்கு காட்டுகிறேன். Thank you much for your presence, dear friends. May God bless you abundantly. Let us meet in other video lectures. நிச்சயமாக இந்த கரண்ட் திடீரென்று போய்விட்டதால் தொடர முடியவில்லை. அடுத்த காணொளியில் மீண்டும் நாம் இதை விரிவாக காணலாம். Thank you very much, friends. Please kindly give a like and also subscribe, so that it will be helpful for me to directly reach at you. I am going to give you quite a lot of good videos on research and other units. I am sure it will be reaching